Oh my god, he is here. Juan, camera അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യ്. Yeah, I'm focusing. Oh my god, he is also here. Focus, focus. Hey, how are you, Lucifer? Bad. Why? എന്തുകൊണ്ട്? ഇത്രയും നേരം എനിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. When I see your face, it changed. ഞാൻ അവനൊന്ന് പൊട്ടിച്ചോട്ടെ. ഏയ് ഷട്ടപ്പ് ആൽഫി. വെറുതെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളെടുത്ത് തല വെക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. പ്രത്യേകിച്ച് അവന്റെ പേരും പറഞ്ഞു. അതല്ലടാ, ഇവൻ എന്ത് ഇത്ര പ്രശ്നം? നീ എന്ത് ചെയ്താലും അവന് ഭയങ്കര കുശുമ്പ. I don't know. റിയൽ ലൈഫിലെ സിനിമയിലും അവൻ വില്ലനാ. Ladies and gentlemen, tonight we celebrating excellence, passion and the magic of cinema. അവർ തുടങ്ങി. നീ അവിടെ പോയിരുന്നോ? Yeah, then bye. കൺഗ്രാചുലേഷൻസ്. ഇത്ര പെട്ടെന്നോ? അല്ല, നീ തന്നെയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്കറിയാലോ. ഓ, So, and now the award for Best Actor goes to Adityan Verma. Congratulations, Adityan. I'm a big fan. oh, thank you. Tell us, what does this award mean to you? First of all, thank you guys. And an award. It's not just a trophy, it's a reminder that people connect with the story we try to tell. I have always believed that cinema is a team effort. This belongs to everyone who worked with me and, of course, to the audience who continue to support me. Always humble. That's why people loves you. And now, the award for Best Villain Performance goes to Lucifer Joseph. Lucifer, same question. What does this award means to you? It means I won. That's it? Yeah, you asked me what it means. It means I did my job better than everyone else. That's a very Lucifer answer. Then ask a very Lucifer question. Wow, now this is interesting. The nation's favorite hero and its favorite villain standing together. So, here is the question everyone wants to ask. When are we going to see both of you in the same film? If the script is good,
why not? I think great stories matter more than the screen image. If a project excites me, I'd love to do it. What about you, Lucifer? If the script is good, I'll do it. That's all? How long was the answer supposed to be? You are making this difficult. No, I'm making it short. Trust me, that's actually a long answer from him. And that's a short speech from him. എടോ താനത് കണ്ടോ? എന്ത്? The chemistry. Chemistry? They were arguing. Exactly. People can't take their eyes off them. You seriously want them in one film? Hey, വാണ്ടല്ല, need. I need them. ഈ രണ്ടുപേരെ വെച്ച് നമ്മളൊരു ഫിലിം ചെയ്താ ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി 100 crore man. 100 കോടി കയറും വിത്തിൻ 1 day. സോ തനിക്കിപ്പൊ ചിന്തിക്കാം, താൻ പൈസ മുടക്കാൻ ഒരുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവർ വെച്ച് സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കുവാണ്. സ്റ്റോറി അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന്. ഓക്കെ ദെൻ. Synchronization percentage 78%. Still not enough. Enough for testing. ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ല ഡോക്ടർ, ഇനി നമുക്ക് ഫെയിലിയർ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. John, every experience need risk. റിസ്ക് അല്ല പ്രശ്നം, ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസ് ആണ്. ലവ്, ഫിയർ, Trust? എക്സാക്ട്ലി. മനുഷ്യർക്ക് ഇത്ര ഇമോഷൻസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ലോകം എത്ര സിമ്പിൾ ആയനെ. Simple thing don't create power, John. പവർ ഡസന്റ് നീഡ് ഇമോഷൻസ്, ഇറ്റ് നീഡ്സ് കൺട്രോൾ. നോക്ക്, sometimes I wonder, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സയൻസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് Wars pays better. ഡോക്ടർ, മൊറാലിറ്റി കൊണ്ട് പ്രൊജക്ട് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. യെസ്, one day this will go wrong. Everything goes wrong. The question is whether we can profit from it. Candidates? Still under observation. Public influence? Massive. Perfect. നമുക്ക് ഇവരെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പാണോ? Yes, Martin. People worship them and people follow what they worship. That doesn't make it right. Doctor, we are not trying to do what's right. We are trying to do what's possible. And when the machine is finally ready, then people wouldn't even realize what we have taken from them. And what exactly we are taking? Freedom. Swadandriyam. ആദിത്യ, പ്രൊഡ്യൂസർ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. യാ, വരാൻ പറയൂ. മേ ഐ കം ഇൻ? ഹാ സാർ, കം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. ഐ ഹോപ്പ് ഐ എം നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് യു. ഡിസ്റ്റർബോ? നോ വേ സാർ. കേട്ടതിൽ സന്തോഷം. സോ ആദിത്യൻ, വി ഹാവ് എ പ്രൊജക്ട്, എ ബിഗ് വൺ. ഓക്കെ, ഐ എം ലിസണിംഗ്. അർജുൻ മേനോൻ വാണ്ട്സ് യു. അർജുൻ സാർ? എന്റെ ദൈവമേ, അതെന്റെ വലിയ ഡ്രീം ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ളത്. യാ, ഐ നോ. ആൻഡ് ദർ ഇസ് സംതിങ് എൽസ്. യെസ്? അത് അദ്ദേഹത്തിന് നിന്നെയും ലൂസിഫറിനെയും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിപ്പിച്ചാ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. ഓ, അവാർഡ് ഫംഗ്ഷനിലെ നിങ്ങൾ ഇന്ററാക്ഷൻ കണ്ടിട്ട് ഡയറക്ടർ കുറെ ഐഡിയ കിട്ടിയതാണ്. അയ്യോ സാർ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല, പക്ഷേ പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ്. അറിയാടോ, അപ്പൊ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല, കഥ നല്ലതാണെങ്കിൽ ആരുടെ കൂടെയും അഭിനയിക്കാം. സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലും കേൾക്കാതെ? സാർ, എന്തായാലും ഒരു വീക്ക് പ്രൊജക്ട് എനിക്ക് കൊണ്ട് തരില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് കഥ കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതോടൊക്കെ തന്നെയാടോ എല്ലാവർക്കും നിന്നെ ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ടാവാം ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതും. ഞാൻ പറയുന്നത് നീ വല്ലതും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം. സിനിമ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യണമല്ലോ. ഓ, അതല്ലട പൊട്ട, നിന്നെയും ആദിത്യനെ വെച്ച് എനിക്കൊരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന്.
അത് വേണ്ട. കാരണം സിമ്പിൾ. ആദ്യത്തിനുള്ള സിനിമയിൽ ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ അവനെ നോക്കൂ. നീയും അതുപോലെ തന്നെ ജനപ്രിയനാണടാ. ഓ, നിങ്ങ പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട, എനിക്കറിയാട്ടാ. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം? അതായത് അളിയാ, രണ്ടു സൂര്യന്മാർ ഒരേ ആകാശത്ത് ഉദിക്കാറില്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഒരാൾ സൂര്യനും മറ്റൊരാൾ കൊടുങ്കാറ്റുമാണെങ്കിൽ. വാവ്, നൈസ് ലൈൻ. അളിയ നീ ഡയറക്ടർ പണിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടേ വല്ല കവിത എഴുതാൻ പൊക്കോ. ഫസ്റ്റാ. ഇവിടെ എന്തുവാടാ, ഈ സിനിമ നീ അഭിനയിച്ചാലേ ഹിറ്റാവൂ. എനിക്ക് ആദ്യത്തിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നീയാ. ശരിക്കും ശരിക്കും നിന്റെ ചേച്ചിയാണേ സത്യം. നിന്റെ ഫേസ് ആണ് അവിടെ പെർഫെക്റ്റ്. ശരി, ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓ, മൊഴി അങ്ങോട്ട്. എനിക്ക് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ കണ്ടീഷൻസേ ഉള്ളൂ. എന്റെ ക്യാരക്ടർ വീക്ക് ആകരുത്. ആകില്ല. എനിക്ക് ഈക്വൽ സ്ക്രീൻ സ്പേസ് വേണം. അവനെ പോലെ തന്നെ, വേണമെങ്കിൽ അവനേക്കാൾ കൂടുതൽ. അവനാടാ ഹീറോ. ഓക്കെ, യു കണ്ടിന്യൂ. ഇടേക്കേറി സംസാരിക്കരുത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ട്രെയിലറിൽ എന്റെ ഫേസ് ആദ്യം വരണം. പോസ്റ്റർ അടിച്ചു വിടുമ്പോ എന്റെ മുഖം വലുതായിരിക്കണം. സീരിയസ്ലി, വെരി സീരിയസ്ലി. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പ്രഭു? ഉണ്ടല്ലോ. ദൈവമേ, മോർണിംഗ് ഷൂട്ട് ബിഫോർ 10 വേണ്ട. എന്തുകൊണ്ട്? എനിക്ക് 10 മണി വരെ ഉറങ്ങണം. ലൂസിഫർ, ഞാൻ സീരിയസ് ആണ് ട്ടാ. തണ്ടി അളിയനായി പോയി, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കൊന്നുകളഞ്ഞാലായിരുന്നു. അല്ല, അതൊക്കെ വരട്ടെ. സ്റ്റോറി ആരെഴുതിയത്? പുള്ളി ഒരു സയന്റിസ്റ്റാ, പേര് ജോൺ. പുള്ളി പൊള്ളിയായിട്ട് ഈ ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോ ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനിൽ നമ്മൾ കാണാനിടയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു കഥ. അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി നിങ്ങളെ വെച്ച് ഇത് ചെയ്യാന്ന്. ഇതാവുമ്പോ നാസക്കാരും നമ്മളും തമ്മിലൊരു ടേംസി വരും. ഓ, അപ്പൊ അതിലെ കുറെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും അല്ലേ? യാ, ഓഫ് കോഴ്സ്, യു ആർ ദ വില്ലൻ. അപ്പോൾ യെസ് അല്ലേ? പ്രൊജക്ട് സൈൻ ചെയ്യട്ടെ? യെസ്. ഡോക്ടർ ജോൺ, നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്റ്റോറി അവർ യെസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് അവർ ടൈം. ഈ മെഷീൻ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു. Wow, interesting concept. Did I miss anything important? No, not yet. Good. You know, Lucifer, most people say good morning first. Most people aren't me. Yeah, that's true. Please, at least pretend to be adults. Yeah, I'm trying, sir. I'm not. നിങ്ങളൊരു പണി ചെയ്. നിങ്ങൾ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്ന സ്റ്റോറിനെ കുറിച്ച് പുള്ളി നറേറ്റ് ചെയ്തു തരും. അത് കേട്ടിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാ പറ കേട്ടാ. Okay, sir. ഓക്കേ. Wow, this is brilliant. It's decent. Decent? Don't get emotional, bro. Excellent. Are we really going to ahead with this? Yes, ഇതിനു വേണ്ടി 10 വർഷം നമുക്ക് കാത്തിരുന്നതാണ്. Yes, Marty. This is the perfect opportunity. But they are human beings. No, they are assets. ഇവിടെ 11 മണി കഴിഞ്ഞ് ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ആവാനായില്ലേ? ഒരിത്തിരി നേരം കൂടി. അവനിപ്പോ വരും, ഇപ്പൊ വരും, ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ, കൃത്യനിഷ്ഠയില്ലാത്ത അടുത്ത എണ്ടിനെ പിടിച്ചതിലൊന്നും അഭിനയിപ്പിക്കണ്ടെന്ന്. 100 കോടി, 100. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പം മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണത് കേട്ടാ. വന്ന്. Why are you late? Because I want to be. That's not professional. നിനക്ക് തോന്നുമ്പോ വരാനും തോന്നുമ്പോ പോവാനും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും നിന്നെ പോലെ ഫ്രീ ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ സമയങ്ങളുണ്ട്. അത് നീയായിട്ട് വെറുതെ കളയാൻ നിൽക്കരുത്. എന്തിനാ നീ എല്ലാവരും പിടിച്ചിടണേ? നിനക്ക് നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാ പോരെ? നിന്റെ സമയം ഞാൻ കളഞ്ഞു, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത പ്രാവശ്യം സമയം കളയാണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. Where is the touch up? I'm really sorry. സർ ഡോണ്ട് ഡു. സാർ അതിനു വേണ്ടി സോറി ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട. അവനിനി വൈകി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സാറ് പറയണം. ഞാൻ പറയാം. തേങ്ങയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഒക്കെ കേൾക്കാത്തണ്ടി. ഒന്ന് നിൽക്കോ? എന്താണ്?
നീ നീ എന്തിനിങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത്? ഇക്കണ്ട കാലം വരെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ തന്നെയല്ലേ നിന്നിട്ടുള്ളത്. എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ നിന്നെ തിരുത്താൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ? നീ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഞാൻ സപ്പോർട്ടല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ടും നീ എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ വെറുക്കുന്നത്? എനിക്ക് നിന്നോട് വെറുപ്പല്ല, ഹറപ്പ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ? കണ്ടവന്മാരുടെ കൂടെ കിടക്കുന്ന നിന്നോട് എനിക്ക് പിന്നെ ഉറപ്പല്ലാതെ എന്താ തോന്നാ? നീ തെറ്റായാണ് എല്ലാം ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആരുടെ കൂടെ കിടന്നുന്ന ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ ആരെങ്കിലും ശരീരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിനക്ക് മാത്രം. നീ എന്നോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയണം. ഞാൻ തെളിവുകൾ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കൂ, അല്ലാതെ നിന്റെ വാക്ക് കെട്ടി വിശ്വസിക്കുന്ന പണ്ടത്തെ എബിനല്ല ഞാൻ. കട്ട്. നൈസ് പെർഫോമൻസ് ഗൈസ്. ഐ നോ. താങ്ക് യു സാർ. അടുത്ത ഭാഗം നമ്മൾ എബിന്റെയും സ്റ്റീവിന്റെയും പ്രണയകാലത്തിലോട്ട് പോകുന്ന സീനാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി വേഗം പോയി മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് വന്നോളൂ. ഓക്കെ സാർ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ. യെസ്. നിന്റെ ഡയലോഗ് ടൈമിംഗ് ലേറ്റ് ആയിരുന്നു. എന്റെ ടൈമിംഗ് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അല്ലല്ലോ, നിനക്ക് പിന്നെ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണല്ലോ. യെസ്, ഫൈനലി സംതിങ് വി ആർ അഗ്രി ഓൺ. എബിൻ സ്റ്റീവിനെ കാണുന്നത് ഒരു മഴയുള്ള സമയത്താണ്. ആ സമയം എബിന്റെ കണ്ണിൽ സ്റ്റീവ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരനായ മനുഷ്യൻ. സോ ആക്ഷൻ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ. ഹലോ. യെസ്. ഞാനിവിടെ പുതിയതാണ്. ഈ വിസ്റ്റോറ കമ്പനി അതെവിടെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? സയന്റിസ്റ്റ് ലാബ് ആണോ? യാ. ഓ, ഞാൻ അവിടെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇയാള് എന്റെ ഒപ്പം വരൂ. റിയലി? ഓക്കെ ദെൻ. കട്ട്. ലൂസിഫർ, ആദ്യത്തിനൊന്ന് പതുക്കെ തള്ളണം. അവൻ വീഴാൻ പോകുമ്പോ നീ അവനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ? യാ, ഓക്കെ. എന്റെ നടു. ലൂസിഫർ, വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ബിഹേവിയർ? ഞാൻ പതുക്കണതല്ലേ ഇത്. അവൻ ഭയങ്കര ഓവർ ആക്ടിങ് ആണ്. വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ്? ആക്ടിങ്. ദാറ്റ് വാസന്റ് ആക്ടിങ്. ബട്ട് യു സർവൈവ്ഡ്. നിനക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാട്ടോ. നീ കാണിക്കോ? നീ കാണിക്ക്, ഞാൻ കാണാൻ റെഡിയാണ്. ഡാ, നിനക്ക് ജലദോഷം ഉണ്ടല്ലോ. ഈ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യണോ? വേറെ വഴിയില്ലടാ. എന്തായാലും മഴ പെയ്യല്ലേ. ഓക്കെ ദെൻ. നിനക്ക് പനിയുണ്ടോ? കുറച്ച്. ഇഡിയറ്റ്. വാട്ട്? പനി വന്നിട്ടും മഴ വെള്ളം കാണിച്ച മനസ്സ് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞതാ. വയറിട്ട്. എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. വെറുതെ ജാട കാണിക്കാണ്ട് ഇതിട്ടിട്ട് പോവാൻ നോക്ക്. താങ്ക് യു. ഡോണ്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് ഇമോഷണൽ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സീൻ യന്ത്രത്തിന്റെയാണ്. യന്ത്രം കൊണ്ടുവന്നോ? യാ, അതെവിടെയുണ്ട്. ഡോക്ടർ, ഇത് ശരിക്കുള്ള യന്ത്രാണോ? ഹേ അല്ല, ഇത് ഡമ്മിയാ. ശരിക്കുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിലാ. ഓ, എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമല്ലേ? യാ. ആദിത്യൻ, ലൂസിഫർ, രണ്ടുപേരും അവിടെ കിടക്കുക കേട്ടോ. യെസ് സാർ.
You both are act very well, guys. Oh, thank you, John, sir. Thank you. Okay, guys, pack up. ഇനിയുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് വേറെ സ്ഥലത്തായിരിക്കും കേട്ടോ. Okay, sir. നമുക്ക് രണ്ടുപേരുടെയും കണക്ഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഓൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ച് both subjects are home. Is signal located? Located. Guys, stop this. രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ജീവൻ വെച്ച്. Stop this, Martin. It's too late. Guys, they didn't consent to this. ഭാവിയിൽ ഇത് നമുക്ക് തന്നെ പണിയാവുള്ളൂ. History never asks permission. Ready? Yes. Start the synchronization. No, please, വേണ്ട. തുടങ്ങിക്കോളൂ. This is insane. Keep going. 80%. John, something is wrong. Ignore it. John, the system is behaving differently. Finish it. Emergency override! The synchronization is breaching containment! സമയം എത്രയായി? 5:30. അലാറം വെച്ചിട്ട് ഇതെന്താ അടിക്കാൻ ഞാൻ? സാരില്ല, 6 മണിക്ക് പോരുള്ളതല്ലേ. ബ്രഷ് ചെയ്യാം. വാട്ട് ലൂസിഫർ, നീ എന്താ ഇവിടെ? വാട്ട്, ഞങ്ങളുടെ ലിപ് മൂവ്മെന്റ് ഒരേപോലെയാണല്ലോ. ഇത് കണ്ണാടിയാണല്ലോ. ഒത്ത ആൽഫി ഒന്ന് വരുമോ? ഇതെന്റെ ബാത്റൂം അല്ലല്ലോ. ഷിറ്റ്. ഞാനെന്താ ഇവിടെ? എൻ്റെ ശരീരം തവൻ്റെ പോലെ. എനിക്കിതെന്താ പറ്റിയത്? Shut up. I say shut up. ഏതവനുണ്ട് ഈ നേരത്തെ അലാറം വെക്കുന്നത്? ഇത് എന്ത് കിടപ്പാണ്? 6 മണിയായി. നീ അല്ലേ പറഞ്ഞ 6:30 ഒരു സ്ഥലം വരെ പോണെന്ന്? അയ്യേ, വൃത്തിയായിട്ട് കൂർക്കം വലി. ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കടാ. ഓ, നിനക്കൊക്കെ എന്താടാ വേണ്ടത്? നിനക്കെന്താ പറ്റിയത്? നീ ആദ്യം പോയി ബ്രഷൊക്കെ ചെയ്ത് കുളിച്ച് വന്നേ. ഒത്ത് പറയാ, നീ ആരാണ്? നിനക്കെന്താ എന്റെ റൂമിൽ കാര്യം? ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ, ഐ ആം യുവർ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റർ. എന്തേ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റർ? വാട്ട്? പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റ് വേണ്ട, PA. പണ്ടാരം ആവശ്യം നേരത്തത് വായിലും വരൂല. അയ്യാ, ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ, നിന്നെ ഞാൻ പിടിച്ച് PA ആക്കിയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലട്ടാ. അത് നീ എങ്ങനെ ഓർക്കാനോ? അന്ന് പാതിരാത്രിക്ക്, ആ മഴയുള്ള രാത്രി, നിന്റെ കഥകിൽ വന്ന് മുട്ടിയപ്പോൾ വാതില് തുറന്നു വന്ന നിന്റെ കയ്യും കാലും പിടിച്ചല്ലേ ഈ ജോലി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. എടാ പോടാ, നീ അവന്റെ PA ആയിട്ടിരിക്കടാ. എന്തിനാടാ എന്റെ വീട്ടിക്ക് കെട്ടിയെടുത്തത്? ഏതവന്റെ? ആ, ആദിത്യന്റെ. പിന്നെ നീ ആര്? ലൂസിഫറാ? എന്തേടാ, കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് തോന്നില്ലേ ഇത്രയും ഹോട്ട് ആൻഡ് സെക്സി എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിട്ട്? നീ ഏതെങ്കിലും ഡാർക്ക് സ്വപ്നം വല്ലതും കണ്ട? എഴുന്നേറ്റ് പോയി പല്ലേച്ച് മര്യാദയ്ക്ക് അടിയിലോട്ട് വരാൻ നോക്ക്. ഇവ ദൂരിനെ കൊണ്ട് വല്ലാത്ത ശല്യാണല്ലോ. ഇവനെയാണ് അവൻ തലയെ കൊണ്ട് കൊടുക്കണത്. ശരിക്ക് തരാടാ നിന്നെ ഞാൻ പല്ലേക്കിട്ട ആദ്യം. ആ, രാവിലെ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് പല്ലേക്കുക? കുറച്ചതിന് നാണം ഉളുപ്പുണ്ടോടാ നിന്റെ അസിസ്റ്റന്റിനെ എന്റെ റൂമിലേക്ക് വിടാനായിട്ട്? അത് എന്റെ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് പല്ലേക്കാനായിട്ട്? ഇത് എന്റെ ബാത്റൂം അല്ലല്ല. നീ എന്തിനാ ഞാൻ സംസാരിക്കണ പോലെ ലിപ്പ് മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യണത്? ദണ്ട കണ്ണ് ഞാൻ കുത്തി പൊട്ടിച്ചാലുണ്ടല്ലോ. ഇത് കണ്ണാടിയാണല്ലോ. തത്തമ്മയുടെ തൊണ്ടേ കയറി പിടിച്ച സൗണ്ട് പോലെ അല്ലേ? ആൽഫി സാറേ, അത് ആദിത്യ സാറിന്റെ സൗണ്ടാണ്. ആദി, നീ ചത്ത? മോനെ, കണ്ണോർക്കടോ. ഞാൻ
ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നി നീ എന്ത് സ്വപ്ന കണ്ടത്? നീ എന്റെ പിയെ, ഞാൻ ആദിത്യൻ. ഐശ്വര്യ, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കാര്യം കണ്ടിട്ട് ഞെട്ടി എഴുന്നേക്കണ. നിനക്കെന്താടാ വയ്യേ? നീ എന്താടാ ഇവിടെ? ഓ, ഞാനിവിടെ കുറച്ച് റേഷൻ കൊടുക്കണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ട് വന്നതാ. പോട പൊട്ട, എഴുന്നേക്കുന്നുണ്ടോ? ഷൂട്ടുള്ളതല്ലേ ഇന്ന്? ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. എന്നാ പോയി കുളിക്ക്. How this possible? How I became like this? ഞാനിപ്പോ ആദിത്യന്റെ ബോഡിയിലാ. അപ്പൊ എന്റെ ബോഡി എന്തേ? ജോൺ, is it negative or positive? It's positive. ഇതങ്ങനെ പോസിബിൾ ആവും? അമ്മേ, എന്റെ നെഞ്ച്. ഇതാരാടാ വിളിക്കുന്നേ? ഇതെന്റെ നമ്പർ ആണല്ലോ. ജാഡേഷോ? ഞാനോ? നീ പോടോ തണ്ടി. ഹലോ, ആരണ്ട ജാഡേഷ്? ഓ, അതൊന്നും പറയാനിപ്പോ നേരില്ല. നീ വേഗം നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നേ. ഞാൻ എന്തിനാ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണോ? പിന്നെ നീ എന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കോ? ഓ, അത് ശരിയാണല്ലോ. ഞാനിപ്പോ വരാം. പറ, വേഗം പറ. എന്ത്? എനിക്ക് നിന്നേക്കാൾ സൗന്ദര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് നീ നമ്മുടെ ആത്മാക്കൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി അല്ലേ? നീ കൂടോത്രല്ലേടാ? അതെ, ഇന്നേക്ക് 2ാം നാൾ നീ ചാവും. അയ്യോ എടാ, ഞാൻ എന്റെ വെർജിനിറ്റി പോലും കളഞ്ഞിട്ടില്ലടാ. അതേയുള്ള സമയത്ത് എനിക്ക്. ഓ എടാ പൊട്ടാ, എന്താ നീ എന്താ പൊട്ടനായിട്ട് അഭിനയിക്കണോ? ഇത്ര സിനിമ അഭിനയിച്ചിട്ട് ഒരിത്തിരി ബോധം. ഞാൻ പിന്നെ എന്താ ഇതില് പറയേണ്ടത്? നേരെ എടുത്തപ്പോ വെയിറ്റ് എ മിനിറ്റ്, നീ കുളിച്ചാ? കുളിച്ച്. എന്തേ? നിന്നോട് ആരാ കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞത്? നീ കുളിച്ചപ്പോ എന്റെ ശരീരം മൊത്തം കണ്ടില്ലേ? നിന്നോട് ആരാ എന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാണ്ട് എന്റെ ബോഡി കാണാൻ പറഞ്ഞത്? അതാണോ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം? എനിക്ക് അതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. എന്റെ ബോഡി ഞാൻ മാത്രം കാണാൻ പാടുള്ളൂ. ഓ ശരി, നിന്റെ ബോഡി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ കുളിച്ചപ്പോ കണ്ണടച്ചാ കുളിച്ചത്. മതിയോ? എങ്കിൽ നിനക്ക് കൊള്ളാം. ഇല്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ബോഡി ഞാനും നോക്കും. എന്റെ പൊന്ന ലൂസിഫറേ. നിന്റെയാ? ലൂസിഫറേ, പറ. നിന്നെ ഞാൻ എവിടേക്ക് വിളിപ്പിച്ചത് ഈ നാടകം കിടന്ന് കാണാനല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്ന് കേൾക്കുവോ? പറ. ലൂസിഫർ, നിനക്കെന്ത് ഇതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാവാത്തത്? ലുക്ക് യുവർ സെൽഫ്. യു ആർ മീ ആൻഡ് ലുക്ക് മൈ സെൽഫ്. ഐ ആം യു. ദാറ്റ് മീൻ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താ നടക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന് എപ്പോ ചേഞ്ച് ആവുമെന്നും അറിയില്ല. നമുക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് അവർ കരിയർ? നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോൾസ് ആണ്. ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന പോലെയല്ല നീ അഭിനയിക്കുക, നീ അഭിനയിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഞാൻ അഭിനയിക്കുക. ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ബാഡ്, റിയലി ബാഡ്. നമുക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാതെ ഒന്നിനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നീ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കാതിരിക്കേ. ഇത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ലൂസിഫർ. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നീ എടുക്ക്. ഞാനോ? നിന്റെ സൗണ്ട് എന്റെ സൗണ്ട് ഡിഫറെന്റാ, അതുകൊണ്ട് നീ എടുക്ക്. ഓക്കെ. ഹലോ സാർ. സാറ് എപ്പോ മുതല്? കോൾ ഹിം അളിയ. ഓ ഓക്കെ. അളിയ. ഇപ്പൊ ശരിയായി. എന്താടാ വരുന്നില്ലേ? ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങാനായി. ഞാൻ താ വരുന്നു. ഓക്കെ. അയ്യോ, ഇത് നമ്മൾ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോണ്ടേ? പോണം. പനിയാന്ന് പറഞ്ഞ് ഷൂട്ടിങ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാലോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര നാള് പനിയാന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിനെക്കാട്ടും ഭേദം നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്നതാ. അതൊന്നും ശരിയാവില്ല. എനിക്ക് നടനാവാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. അതെന്താ നിനക്ക് നടനാവാൻ അറിയാത്തത്? കർണൻ, നെപ്പോളിയൻ, ഭഗത് സിംഗ്, ഇവരാണ് എന്റെ ഹീറോസ്. അവര് നല്ല മനസ്സിനുടമകളായിരുന്നു, നിന്നെ പോലെയല്ല. യോ, ഒന്ന് പോടാ. വരാൻ നോക്ക്. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണല്ലോ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് അളിയാ. ലൂസിഫർ, ആദിത്യൻ, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം? എന്ത് പ്രശ്നം സാർ? നീ എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ എന്നെ സാറേ എന്ന് വിളിക്കണത്? ഐ മീൻ അളിയ. ആദിത്യൻ എന്താ അളിയെന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നു? അത് ലൂസിഫർ വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് വിളിച്ചതാ. അഭിനയിക്കാൻ തീരെ അറിഞ്ഞൂടല്ലേ? എനിക്കാ? നിനക്കന്നെ. അതെനിക്ക് കൊള്ളത്തരം നിന്നെ പോലെ ചെയ്യാൻ അറിയാത്തോണ്ടാ. കൊള്ളത്തരം അറിയാത്ത ഒരു കുണുവാവ. ഹേ ഗായ്സ്, ലിസൺ ഹിയർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എബിന്റെയും സ്റ്റീവിന്റെയും ബെഡ്റൂം സീനാണ്. നോ, ചത്താലും ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല. നിനക്കെന്ത് പറ്റി ആദിത്യ?
അതൊന്നുമില്ല സാർ, അവൻ കുറച്ച് നെർവസ് ആയതുകൊണ്ടാ. ഓ അത് ശരിയാ, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ സീനിൽ അങ്ങനെ അഭിനയിക്കാറില്ലല്ലോ. എന്തായാലും ലൂസിഫർ ഈ സീൻ കിടക്കിക്കോളും. ലൂസിഫർ, യു ലീഡ് ഹിം. പറ്റൂല, സമ്മതിക്കൂല ഞാൻ. എന്ത്? എനിക്ക് ടോപ്പ് ആവണം. അയ്യ, നീ ബോട്ടം, ഞാൻ ടോപ്പ്. അതെങ്ങനെ ശരിയാവും? നീ എൻ്റെ ഫേസ് കാണുന്നില്ലേ? ഐ ആം യു, ഐ മസ്റ്റ് ബി ദ ടോപ്പ് അല്ലേ? ഇനി നമ്മളുടെ ബോഡി പഴയ പോലെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നിനക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടോ. എനിക്ക് ടോപ്പ് അവനെ അറിയും, ബോട്ടം അവൻ അറിഞ്ഞൂടോ. ഇതൊക്കെ ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ? ഞാനും ബോട്ടോ ആണ്. എനിക്കപ്പോൾ ടോപ്പ് ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് അല്ലേ? ലെറ്റ്സ് സീ ഹൂ ഗോണ ബി ബെസ്റ്റ്. ഗോഡ് ഗിവ് മീ സ്ട്രെങ്ത്. എന്നെ നെർവസ് ആക്കരുത് പ്ലീസ്. സോ ഗൈസ്, സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചല്ലോ? യെസ് സാർ. ദെൻ ആക്ഷൻ. கோலமுத்தத்தில் களையத்தான் கூரைப்பட்டி ஏன் உடுத்தினாய் கூடல் பொழுதில் கசங்கத்தான் மங்கை கூந்தல் மலர்கள் எதற்கு கட்டில் மேலே நசுங்கத்தான் தீபங்கள் அடிப்பதே புதிய பொருள் நாம் தேடத்தான் நெஞ்சினிலே ஊஞ்சலே ஆனந்தம் என் கண்ணனே சிவந்ததே என் மதுஞ்சலே கையாள கருவே என்னுள்ளே நெஞ்சினிலே ஊஞ்சலே ஆனந்தம் என் கண்ணனே. പറയൂ ലൂസിഫർ, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ റൊമാൻസ്? സത്യം പറയാലോ, 10 പൈസക്ക് വകയില്ലാത്തതായിരുന്നു. ഓ ശരിക്കും? യാ, അതിന്റെ താഴെ കാണാനുമുണ്ട്. വൃത്തിയായിട്ടവനെ, നീ എന്തിനാ അങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കണേ? എന്റെ ബോഡിയല്ലേ, എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ പലയിടത്തും നോക്കും. അതും പറഞ്ഞ് വിളച്ചിലെടുത്താലുണ്ടല്ല. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ബിഹേവിയർ ലൂസിഫർ? ജസ്റ്റ് ആൻസർ മൈ ഡാം ക്വസ്റ്റ്യൻ. തനിക്ക് എന്റെ റൊമാൻസ് ഇഷ്ടമായോ? അതല്ലേ പച്ച മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത്, എനിക്കിഷ്ടായില്ല. ഓക്കെ. Hey guys, hi, hello, hi, how are you? hello. ഓ ഫാൻസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കാര്യം. ഈ നാരെന്താ ഇവിടെ? ആദിത്യ, കൊറേ ആയല്ലോ കണ്ടിട്ട്. കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു. സെയിം പിച്ച് ആദിത്യൻ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എനിക്ക് ഈ ഒരാഴ്ച തന്നെ വിളിക്കാൻ പറ്റാണ്ടിരുന്നത്. ഒരാഴ്ച? അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ വരെ താൻ വിളിച്ചിരുന്നോ? ആദിത്യ, താനിത് എങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നേ? ഏയ്, ഞാൻ ചുമ്മാ ലൂസിഫറിനെ നോക്കിയതാ. ഓ, ഈ തേണ്ടിയുണ്ടല്ലേ ഇതില്? ഉണ്ട്. എനിക്ക് ആ നായനെ കണ്ണെടുത്താ കണ്ടൂടാ. ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് അവനെ. ഇവനൊക്കെ എന്തിനാ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കണ്? ഒട്ടുക്കത്തെ ജാടത്തെണ്ടിയാണ് അവൻ. തന്നെ അല്ല, താൻ എന്തിനാ വെറുതെ അറിയാത്ത ഒരാളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്? പുള്ളിയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കല്ലേ, നമ്മൾ എന്തിനാ വല്ലവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ? എന്റെ ആദിത്യ, ഞാനിവനെ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ മൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ ചെയ്തു വെക്കുന്നേ. എന്നാലും മൈൻഡ് ആക്കണ്ട, നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കിയാ പോരെ. നീ നമ്മടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാ എനിക്ക് ആ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത്. എന്ത് കാര്യം? അല്ല, ഒരാഴ്ച മുന്നേ ഞാൻ തന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അല്ല, ഞാൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നില്ലേ എൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടായിട്ട് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ച്? താൻ എന്തുത്തരം പറയുന്നു? ഉത്തരം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാടാ തിണ്ടി. എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലടോ, ഇപ്പൊ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് വേണ്ട. ഇപ്പല്ലേ വേണ്ടാത്തത്? ഇനി വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാനാവാം. കാരണം എനിക്ക് ആദ്യത്തിന് അത്ര ഇഷ്ടാടോ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിച്ചാ പോരെ? ആ മതിയല്ലോ. ഞാനെന്നാ പോയി കോസ്റ്റ്യൂം ഇട്ടിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ആ ചെല്ല ആസിഫ്. സാർ. അമ്മേ, എന്താണ് ആദിത്യ നീ ലൂസിഫറിനെ പോലെ ഒച്ചുണ്ടാക്കണ്? അതന്നെ സാറേ, ആ തെണ്ടീനെ എന്തിനാ കൊണ്ടുവന്നേ? തെണ്ടിയോ? അല്ല, ഐ മീൻ ആസിഫിനെ. താനപ്പോ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്നും വായിച്ചില്ലേ? ആ, ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നീ വായിച്ചിട്ടില്ല. വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല. എബിന്റെയും സ്റ്റീവിന്റെയും ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ആസിഫ് എന്ന ക്യാരക്ടറാണ്. ആ പന്നിക്ക് കഥയിലെ റിയൽ ലൈഫിൽ ഒരേ ക്യാരക്ടറാ. ഇവനെ വളരാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കൂല. ആദിത്യൻ. യെസ് സാർ.
തൻ്റെയും ആസിഫിൻ്റെയും സീനാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ആസിഫ് നിന്നെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കിസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലൂസിഫറിന്റെ എൻട്രി. ഓക്കെ, കിസ്സോ? ആ സാർ എനിക്ക് കിസ് വേണ്ട സാറേ. ആദിത്യൻ താനല്ലേ ലൂസിഫറായിട്ട് അപ്പൊ കിസ് ചെയ്തത്? അപ്പൊ തനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ, ഇപ്പൊ എന്താ അത്ര വലിയ കുഴപ്പം? തെണ്ടി അവനെ കിസ് ചെയ്യണം എനിക്കിഷ്ടമില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ. എന്താ? അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ സാറേ, എനിക്കിപ്പോൾ ചുണ്ടൊരു പൊട്ടൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഭയങ്കര പെയിനാ. ഐ തിങ്ക് കിസ്സിങ് സീൻ വെറുതെ തന്നെ കാണിച്ചാൽ പോരെ, ലിപ്പും മുട്ടുന്നത് വേണ്ടല്ലോ. താൻ എന്തേലും ചെയ്യും, എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് കിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നണം. ഓക്കെ സാർ. റെഡി, ആക്ഷൻ. ഈ അവസരം ഞാൻ എന്തായാലും മുതലക്കൻ്റെ ആദിത്യാകും. ആസിഫ് വേണ്ട, നിർത്ത്. സ്റ്റീവ്, എബിൻ ഐ കൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ. എന്തിന്? എനിക്കിനി ഒന്നും അറിയണ്ട സ്റ്റീവ്. നീ എന്താ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നേ? 24 മണിക്കൂർ ഞാൻ പിന്നെ കിടന്ന് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണോ? അതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വാ തോരാണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് സംസാരിക്കുമല്ലോ. ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റിയെന്ന്? എനിക്കിപ്പോ സംസാരിക്കാൻ മൂടില്ല. ഇനിയുള്ള സീൻ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും. ആദിത്യനും ആസിഫും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും വേറെ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ ലൂസിഫർ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ലൂസിഫർ എങ്ങനെയാണ് വില്ലനിലേക്ക് ആവുന്നത് എന്നൊരു വോൾ സ്റ്റോറി ഇവിടെ നടക്കും. അവിടെ വേറെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കും. നിങ്ങളിനി കണ്ടുമുട്ടാൻ പോകുന്നത് അവസാനത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് ഡേ ആയിരിക്കും. കുഞ്ഞെ, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, മോനൊന്ന് കഴിക്കാൻ വന്നാല്. എനിക്ക് ഇപ്പൊ വേണ്ട. എന്തിനാ കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സ്വയം വേദനിക്കുന്നത്? എത്ര കാലായി ഇങ്ങനെ? മോനെന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിക്കേ. എനിക്കറിയാം ഇതൊന്നും പറയാൻ അർഹയല്ല ഞാൻ. മോൻ ഒരുപാട് എന്നെ വഴക്കും പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ നിന്റെ ഒരു മുത്തശ്ശി എന്ന രീതിയിൽ എനിക്കിത് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. മോൻ്റെ ആരോഗ്യം നശിച്ച മോൻ ഈ പേരും പ്രശസ്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെറുതെ ആവും. ഞാൻ മുത്തശ്ശിയെ വഴക്ക് പറയാറുണ്ടോ? മുത്തശ്ശി, എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. മോനെന്നെ വഴക്ക് പറയില്ല. എനിക്കൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ദേഷ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി പോവാറല്ലേ പതിവ്? ഞാൻ വരാം മുത്തശ്ശി, കുറച്ചിറങ്ങിട്ട് വരാം. ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട. എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ. മോൻ വരുമ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞാ മതി, ചൂടാക്കി വെക്കാം ഞാൻ. ശരി മുത്തശ്ശി. എനിക്ക് ലൂസിഫറിനെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അവനെന്തെങ്ങനെ? റെഡിയായില്ലേ നീ? എവിടെ പോവാൻ? എടാ, ശനി ഞായറും നീ നിന്റെ വീട്ടിലല്ലേ പോവാറ്? ഞാൻ ശനി ഞായറും വീട്ടിൽ പോവാറുണ്ടാ? നിനക്ക് എന്താണ് ഇപ്പൊ പ്രശ്നം? എനിക്കൊന്നുമില്ല. എന്നാ പോയി റെഡി ആയിട്ട് ഇറങ്ങ്. ഹലോ, നീ ശനി ഞായറും നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കാറുണ്ടോ? യെസ്. എന്നോട് നിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് റെഡി ആവാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാനായിട്ട്. എങ്കിലും റെഡി ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ നോക്ക്. ബട്ട് എനിക്ക് അവിടുത്തെ ആരും ഒന്നിനും അറിയില്ല. അപ്പൊ പോവണ്ടെന്ന് വെക്ക്. അതൊന്നും പറ്റില്ല, നീ വരണം. ഞാനെന്തിനാ? നീ എന്റെ ഫ്രണ്ടായിട്ട് വാ. അപ്പോ നിനക്കെനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇതൊക്കെ ആരാണെന്ന്. ശരി. ഇവനെന്താ ഇവിടെ? ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് നീ ഇവനും തമ്മിൽ തെറ്റല്ലേ? അതൊക്കെ മാറി. അതപ്പ ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കോ നീ? എന്നാ പിന്നെ പോയാലോ? ആ പോവാം. വണ്ടി എടുക്ക് PA. തിണ്ടി, ഞാൻ നിന്റെ കസിനാ, അത് മറക്കണ്ട. ഇവൻ നിന്റെ കസിനാണോ? എന്റെ പാപ്പന്റെ മോൻ. ശേ, ഞാൻ വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. എന്തെന്നും പറഞ്ഞു? ഏയ് ഒന്നുമില്ല.
അച്ചു, ഇതെന്റെ അമ്മ, അതച്ഛൻ, അനിയത്തി, മുത്തശ്ശൻ, മുത്തശ്ശി. അയ്യോ ഇത് ലൂസിഫർ സാറല്ലേ? അതെ. അയ്യോ ഞാൻ ബിഗ് ഫാൻ. എന്റെ ഏട്ടനെക്കാട്ടി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ലൂസിഫർ സാറിന്റെ അഭിനയ. മോൻ വരുന്ന ഇവൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലല്ലോ. ഞാനാ പറഞ്ഞത് പറയണ്ടെന്ന്, ഒരു സർപ്രൈസ് ആവട്ടെ എന്ന് കരുതി. ആണല്ലേ? എന്നാ കേറി വാ. അച്ചു, നീ വണ്ണം കുറഞ്ഞോ? ഇല്ല. കള്ളം പറയണ്ട. പോയപ്പോ നല്ലോണം ഭാരമുണ്ടായിരുന്നതാ, ഇപ്പൊ 10 കിലോ കുറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ട്. അതെ, അതുകൊണ്ട് മുത്തശ്ശൻ നിനക്ക് കുറേ തിന്നാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി. ആ പൈസ ഒക്കെ ചെലവാക്കിയത് ഞാനും. പോടാ അവിടുന്ന്, നീ എന്റെ മോനല്ലേ, നിന്റെ പൈസ എന്റെ പൈസ. മക്കള് വാ കഴിക്ക്. വരുന്നു. അല്ലു, നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ പോണില്ലേടാ? പിന്നെ അവിടെ പോയി ഒന്നും കിട്ടൂല, ഇവിടെ ആകുമ്പോ കൊറേ തിന്നാനുണ്ടാവുമല്ലോ. നിന്റെ അമ്മ പറയണുണ്ടായിരുന്നു ആ റേഷൻ കാർഡിൽ നിന്റെ പേര് വെട്ടണെന്ന്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ റേഷൻ കാർഡിൽ നിന്റെ പേര് ചേർക്കാൻ എന്ത് തള്ളിയാണ്. അമ്മയാണ് അത്രേ അമ്മ. നിങ്ങളെല്ലാരും കഴിക്കുക. അച്ചുട്ടാ, മുടിയുടെ കളറൊക്കെ നോക്കി ഒക്കെ പോയി. നീ അവിടെ എന്ത് മരുന്നാ തേക്കണ തലയില്? ഞാൻ ഷാമ്പു. ഞാൻ ആട്ടി തന്ന വെളിച്ചെണ്ണ തേക്കാറില്ല നീ? അതാ നല്ലത്, മുടി അല്ലെങ്കിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോവും. ഇനി തേക്കമ്മേ. എന്റെ കുട്ടി നന്നായിട്ട് ആരോഗ്യമൊക്കെ നോക്കട്ടോ. അമ്മയ്ക്കറിയാം നീ ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള ആളാണ്. പക്ഷെ ആ സമയത്തും നിന്റെ ശരീരം നോക്കാതെയുള്ള പണികളൊന്നും നീ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. ശരി അമ്മ. മോനെന്താ അവിടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത്? ഇവിടെ വാ, അമ്മ ചോദിക്കട്ടെ. വരുന്നു അമ്മ. അച്ചു മോനെ, ഭക്ഷണം കഴിച്ചാ? എന്തേലും കഴിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങോട്ട്? വേണ്ട. അച്ചു, കാണാനിരിക്കായിരുന്നു നിന്നെ ഞാൻ. മോൻ അയച്ചെന്ന പൈസ ഉപകാരപ്പെട്ടു കേട്ടോ. മോളിപ്പോ മെഡിക്കൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അച്ചു, മോൻ സഹായിച്ചതുകൊണ്ട് വീടിന്റെ പണിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തീർന്നു. പെരേ പാർക്കൽ അടുത്താഴ്ച. മോൻ വരണം കേട്ടോ. വരാം. ദേ, അമ്മ അച്ചാറും കൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അമ്മ. കുറച്ച് നീ ആ മോനും കൊടുത്തോ, അവനും കൂടി ഉള്ളത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരി അമ്മ. പിന്നെ അമ്മ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയി. നീ അവനോട് സംസാരിച്ചിരുന്നോ? എന്തിനാ പറ്റിയമ്മ? ആഹാ, എന്തിനെ പറ്റിയെന്നോ? അപ്പൊ അന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കര തോന്നുന്നത് നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ല? സോറി അമ്മ. എന്തായാലും ഇനി മറച്ചു വെക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. അവന്റെ നോട്ടൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കാണുമ്പോ ശരിക്കും അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അവന് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന്. നീ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കാതെ അവനോട് തുറന്നു പറ നിനക്കിഷ്ടമാണെന്നും ജീവിതകാലം മുഴുവനും നിനക്ക് അവൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കണമെന്നും. ഇത്രയും സപ്പോർട്ടീവായ ഒരു അച്ഛനമ്മേനെ നിനക്ക് എവിടെന്നാ കിട്ടാ? എന്നിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ ഉഴപ്പി നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കേട്ടോ. മര്യാദയ്ക്ക് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇഷ്ടം പറഞ്ഞേക്ക്. അമ്മ എന്താ പറയുന്നേ? എനിക്കങ്ങോട്ട് വ്യക്തമാവുന്നില്ല. എടാ ചെക്ക, നീ ഇതിപ്പോ കുറെ ആയാലും അവിടെ ഇവിടെ തൊട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നു. നിനക്കെന്താ ഞങ്ങളൊന്നും പറയുന്നത് മനസ്സിലാവാത്തെ? നിന്റെ സ്വഭാവം ഒരുപാട് മാറി കേട്ടോ. സോറി അമ്മ, ഈ ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടേ. എന്നാ ജാക്കറ്റ്, ഇത് നീ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ മറന്നു വെച്ചതാ, ഇത് കൊണ്ടുപോയിക്കോ. ശരി അച്ഛാ. ആദിത്യ, കഴിഞ്ഞില്ലേ? നമുക്ക് പോവാം. വരുന്നു. എടാ, ഞാൻ വരില്ലട്ടാ. അതെന്താ? എനിക്കൊരു ദിവസം ലീവ് തോടെ, എല്ലാ ദിവസം നിന്റെ കൂടെ തന്നെയല്ലേ? ശരി, എന്നാ നമുക്ക് പോവാം. അപ്പൊ എല്ലാരോടും പിന്നെ വരാം. മക്കളെ, പോയിട്ട് വാ. ശരി ട്ടോ. ആടാ. വൈ സോ സൈലന്റ്? യു ആർ ബ്ലെസ്ഡ്. ഞാനോ? എന്തുകൊണ്ട്? ഇത്രയും നല്ല കുടുംബത്തെ കിട്ടിയില്ലേ, അതല്ലേ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. നാളെ മുതൽ നമ്മൾ ഒരേ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അറിയാം. ഇങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണോ പ്ലാൻ? ഐ മീൻ,
ഈ ശരീരവും ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടറും വെച്ച് ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഐ നോ. ഐ തിങ്ക് നമുക്കിതെല്ലാവരോടും പറഞ്ഞൂടെ? ലൂസിഫർ, ഇതൊന്നും ആരും വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ സീക്രട്സ് പറഞ്ഞൂടെ? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവില്ലേ? ദ തിങ് ഈസ്, നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ ലോകം ഒരുപാട് വളർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശരി ഏതാണ് തെറ്റേതാണെന്ന് മനുഷ്യനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. എന്റെയും നിന്റെയും ശബ്ദത്തിൽ വേറൊരാൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥ വരെയുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ AI ആണെന്നേ പറയൂ. അതും ശരിയാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര കാലം എന്ന് വെച്ചാ ഇങ്ങനെ? എന്താ എന്റെ മുഖം കണ്ട് നിനക്ക് മടുത്തോ? അതിന് മനോഹരമായിട്ട് പറഞ്ഞ നിന്റെ മുഖം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എല്ലാ ദിവസവും നിന്നെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ഞാൻ ആ സെറ്റിലോട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷെ എവിടെ നോക്കിയാലും ഞാൻ കാണുന്നത് എന്നെ തന്നെയാണ്. നിന്റെ കണ്ണുകളിലും നിന്റെ വാക്കുകളിലും നിന്റെ ശബ്ദത്തിലും. എന്നാൽ എന്റെ ഹൃദയം അന്വേഷിക്കുന്നത് അതല്ല. ഓ, വീടെത്തി. ശരി എന്നാ. കുഞ്ഞു വന്നു. ഭക്ഷണം എടുക്കട്ടെ മോനെ? വേണ്ട, ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടാ വന്നത്. ആണോ? എന്നാ ശരി. മുത്തശ്ശി, ഒരു നിമിഷം. എന്താ മോനെ? മുത്തശ്ശി, ഷൂട്ടിന്റെ ഇടയിൽ ഞാനൊന്ന് തല അടിച്ച് വീണിരുന്നു. അയ്യോ, എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല എന്ന്. അയ്യോ, അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. എനിക്ക് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എന്റെ പഴയ കാലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? അത് ഓർക്കാതിരിക്കുന്നതല്ലേ കുഞ്ഞ് നല്ലത്. ഓർക്കാതിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം മുത്തശ്ശി? എല്ലാം അറിയേണ്ടതല്ലേ? ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരോ? പറയാം. സാറിന് 4 വയസ്സായതു മുതൽ ഞാൻ ഈ വീട്ടിലുണ്ട്. സാറിനെ വളർത്തിയതും നോക്കിയതും കൂടുതലും ഞാനാണ്. അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സാറിന് വേണ്ടി സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രാവിലെ അവർ പോകുമ്പോൾ സാർ ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും. രാത്രി അവർ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ സാർ ഉറങ്ങിയിട്ടുമുണ്ടാകും. ചെറുപ്പത്തിൽ സാർ ഒരുപാട് കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു, സ്കൂളിലെ പരിപാടികൾക്കും പിറന്നാളുകൾക്കും സമ്മാനം കിട്ടുന്ന ദിവസങ്ങൾക്കും. പക്ഷേ മിക്കവാറും വരുന്നത് വില കൂടിയ സമ്മാനങ്ങളായിരുന്നു. ആദ്യം സാറ് കരയും, പിന്നെ ചോദിക്കും, പിന്നെ കാത്തിരിക്കും. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യാതെയായി, ആരെയും കാത്തിരിക്കാതെയായി. സാറ് വളരും തോറും വേദന കാണിക്കാതിരിക്കാൻ പഠിച്ചു. വിഷമം വന്നാൽ ചിരിക്കാതിരിക്കും, ദേഷ്യം വന്നാൽ അകന്നു നിൽക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കാണുന്ന അഹങ്കാരിയും തൻ്റെയുമായ ലൂസിഫർ ജോസഫ് ഉണ്ടായി. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാറിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും തങ്ങളുടെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി ബിസിനസ്സിനേക്കാൾ മകൻ പ്രധാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ അത് വൈകിപ്പോയിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിൽ അച്ഛനെയും അമ്മയും കാത്തിരുന്ന ആ കുട്ടി അപ്പോഴേക്കും ഇല്ലാതായിരുന്നു. എപ്പോഴവർ സംസാരിച്ചാലും സാറ് മര്യാദയ്ക്ക് മറുപടി പറയും, അത്രമാത്രം. അച്ഛനും അമ്മയായിട്ടല്ല, വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന 2 ആളുകളായിട്ടാണ് സാർ അവരെ കാണുന്നത്. സാറിന് സുഹൃത്തുക്കളില്ല. ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകും. ഈ വലിയ വീട്ടിൽ ഇത്രയേറെ ആളുകളുണ്ടെങ്കിലും സാറിന് ഇതെൻ്റെ ആളാണ് എന്ന് പറയാൻ ഒരാൾ പോലും ഇല്ല. പലപ്പോഴും രാത്രി വൈകി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന സാറിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സാറ് സ്വന്തമായിട്ട് ഈ വീട് വാങ്ങുന്നത്. അവിടേക്ക് മറ്റാരെയും വേണ്ട, ഞാൻ മാത്രം വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാ ഞാൻ മാത്രം ഇവിടുത്തെ മെയ്ഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഞാനിനി ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കുകയാണ്. ഞാനും ആദിത്യനും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാ? സാറിന് ഈ ലോകത്ത് ആരോടെങ്കിലും ഒരു കുശുമ്പോ മത്സരബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദിത്യൻ വർമ്മയോടാണ്. മറ്റാരെക്കുറിച്ചും സാറ് സംസാരിക്കാറില്ല. പക്ഷെ ആദിത്യൻ്റെ ഒരു സിനിമ ഹിറ്റായാൽ അത് സാർ അറിയും. ആദിത്യന് അവാർഡ് കിട്ടിയാൽ അത് സാർ അറിയും. ആരെങ്കിലും ആദിത്യനെ പുകഴ്ത്തിയാൽ സാറ് വിഷയം മാറ്റും. പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വെറും മത്സരം പോലെയാണ് തോന്നുക. പക്ഷേ ഇത്ര വർഷത്തിനിടയിൽ സാറ് മറ്റാരെങ്കിലും കുറിച്ച് ഇത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ആദിത്യനെ ഇഷ്ടമാണെന്നാണോ? അറിയില്ല, പക്ഷെ സാറ് എപ്പോഴും ആദിത്യന്റെ പടം നോക്കാറുണ്ട്. പടോ? ഫോട്ടോസ് ആ റൂമിലുള്ളത്. അതില് പൂട്ടിയിട്ടേക്കുവാണല്ലോ. ആ താക്കോല് സാറിന്റെ തന്നെ റൂമിലല്ലേ ഉള്ളത്? മറന്നു. എന്നാ പിന്നെ മുത്തശ്ശി പോയി കിടന്നോളൂ, എനിക്ക് വേറെ പരിപാടികളുണ്ട്. ശരി. പിന്നെ ഈ സാറേന്നുള്ള വിളി വേണ്ടട്ടോ, ഇനി എന്നെ ലൂസിഫർ എന്ന് വിളിച്ചാ മതി. കുഞ്ഞെ. സാറേന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു അകൽച്ച തോന്നുന്നു. എന്റെ മുത്തശ്ശിയല്ലേ, അപ്പോ ഇനി മുതൽ എന്നെ കുഞ്ഞേന്നോ ലൂസിഫറിനോ ലൂസിഫർ കുട്ടാന്നോ അങ്ങനെ എന്തേലും വിളിച്ചാ മതി. ശരി.
ജോൺ, അസ്ലം, നമ്മുടെ പരീക്ഷണം സക്സസ് ആയില്ലേ? ഇനി ആ 2 ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്ക് വെറുതെ വിട്ടൂടെ? എന്തിന്? അല്ല, നമ്മളിത് തുടങ്ങിയത് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിന് വേണ്ടിയല്ലേ? മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ്? ആ അതെ, ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ, മാനസികാഘാതം നേരിട്ടവരെ ചികിത്സിക്കാൻ, അതിനല്ലേ നമ്മളിത് തുടങ്ങിയത്? അങ്ങനെയായിരുന്നു തുടക്കം. ജോൺ, അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയല്ലേ ലക്ഷ്യം? നീ ഇപ്പോഴും അതാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത്? അതെ. നോക്ക് മാർട്ടിൻ, ഒരു യന്ത്രം മനുഷ്യരുടെ ബോധവും ഓർമ്മകളും വ്യക്തിത്വവും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിയാൽ അത് ആശുപത്രികളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അസ്ലം, വാട്ട് ആർ യു ടോക്കിംഗ്? എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം? മാർട്ടിൻ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ? ന്യൂക്ലിയർ ബോംബല്ലേ? അല്ലല്ലോ, മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ്. ഒരു രാജ്യത്തെ കീഴടക്കാൻ സൈന്യം വേണ്ട, ശരിയായ ആളുകളെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മതി. ജോൺ, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? ശ്രദ്ധിക്കേ, ഒരു പ്രസിഡന്റിന്റെ ശരീരത്തിൽ മറ്റൊരാളുടെ ബോധം എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, അതുപോലെ ഒരു ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉടമയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ. ഗൈസ്, ദിസ് ഈസ് ഇൻസെയിൻ. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ ഈ ഗവേഷണം നടത്തിയത്? നീയല്ല, നീ മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു, ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. ഗൈസ്, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഭ്രാന്തന്മാരാണ്. ചരിത്രത്തിൽ ലോകം മാറ്റിയത് എപ്പോഴും ഭ്രാന്തന്മാരാണ്. ഗൈസ്, സ്റ്റോപ്പ് ദിസ്. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്? കാരണം ജനങ്ങൾ അവരെ ആരാധിക്കുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ ഒരേ സമയം നേടാൻ കഴിയുന്നവരാണ് അവർ. അവർ മനുഷ്യരാണ്, പരീക്ഷണ എലികളല്ല. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരെ. ഇപ്പോൾ അവർ പൂർണ്ണമായി നമ്മൾക്ക് എലികളാണ്. ആദ്യഘട്ടം വിജയിച്ച്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. അല്ല, ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം. നിനക്കാണ് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകാത്തത്. സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ. ആ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ജീവൻ വെച്ച് കളിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഞാനിത് തടയും. ഇവിടുന്ന് ജീവനോടെ പോയാലല്ലേ നിനക്കിതൊക്കെ തടയാൻ സാധിക്കൂ? വേണ്ട, എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. മാർട്ടിൻ, ഇനി കളികൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളിയ ഈ ലോകത്തിന് നമ്മൾ ആരാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഐ നോ ദിസ് ജാക്കറ്റ്. ഇതെന്റെ ജാക്കറ്റ് അല്ലേ? പണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അവന് കൊടുത്തത്. ഹീ സ്റ്റിൽ കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ്. നിനക്കെന്നെ എത്ര ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്നോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞൂടെ? അല്ല, അവനെങ്ങനെ പറയാനാണ്? അവനെ കണ്ട ഞാൻ അപ്പ ചൂടാവല്ലേ ചെയ്യാറ്. ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നല്ലേ ഇതിനൊക്കെ അർത്ഥം? ദെൻ വൈ ഐ കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ഹൈഡ്? ലെറ്റ്സ് കൺഫസ് ഇറ്റ്. ഹലോ ലൂസിഫർ. ലൂസിഫർ, ആർ യു ഓക്കെ? യെസ് സാർ. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ. നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയ? എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ? ഏയ്, ഒന്നുമില്ല അളിയാ. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, ബട്ട് നിന്റെ ആക്ടിങ് അത്ര ശരിയാവുന്നില്ല. ഐ എം സോറി. ഇനി ശരിയാക്കാം. ഐ മിസ് മൈ ഓൾഡ് ലൂസിഫർ. ഓക്കെ, ഡാ ലൂസിഫർ. ഓ, ഓടിയിട്ട് കഥക്കണു. ഐ ലവ് യു. എന്താ? കഴിഞ്ഞ പാസ്റ്റ് 5 years ആയിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ പ്രണയിക്കുന്നുണ്ട്. നിന്നോട് പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് നീ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന്. ബട്ട് നൗ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു റിയലി ഫക്കിംഗ് ലവ് മീ. But I hate you. It's okay. What it's okay? Because I'm gonna make you fall in love with me. But it's gonna be difficult. ലൂസിഫർ എപ്പോഴും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയത് മാത്രമേ ചൂസ് ചെയ്യൂ. അതല്ല നിന്നെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെങ്കിലും ഐ എം ഗോണ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് യു. You are too cheesy. Only for you. Guys, you two are recording. What the hell is happening there? Oh shit. റെക്കോർഡിംഗ് ആണോ? Yes. അപ്പൊ പൊളിച്ച്. ഇതെണ്ടി എന്നെയാണോ? നിന്നെ തന്നെ. വാച്ച് മീ. ലൂസിഫർ, വീട് എല്ലാവരും നോക്കണം. എല്ലാവരും നോക്കട്ടെ. നോക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ കാണിക്കുന്നത്. മതി, എനിക്ക് നാണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതും പോയി. ഐഷ്, വിഷമിക്കാതെ സാറേ, നമുക്ക് അടുത്തത് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇതും കൂടി കൂട്ടി 10ാമത്തെ തവണയാണ് നീ ട്രൈ ചെയ്യാ പറയണത്. ഞാൻ നിർത്തണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരാൾ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും, അന്ന് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കണുള്ളൂ. എന്നാ ഐ ലവ് യു. എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കോ? നിനക്ക് എന്താ വയ്യേ? ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. ഇയാൾക്കാണെങ്കിൽ പോ. ശരിക്കും? ശരിക്കും നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടാണോ? ആ, എന്താ ഒരു ഉമ്മ തരാം.
ആരെങ്കിലും കാണും, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കാം. ആ വാ. ദൂരത്തു കണ്ടാൽ അറിയാത്ത ഭാവം, അരികത്ത് വന്നാൽ ആതിരാ പാൽക്കുടം, ഉള്ളുള്ള വാക്ക് മുനയുള്ള നോക്ക്, കാണാത്തതെല്ലാം കാണുവാൻ കൗതുകം, മുലയുന്ന പൂമേ മദനന്റെ വില്ല്, മലരമ്പ് പോലെ നിറമുള്ള നാണം, വിടരുന്ന പനിനീർ പരുവം മനസ്സിനുള്ളിൽ. ഹേ സലോമ സലോമ സലോമ, ഹേ സലോമ സലോമ സലോമ, ഹേ സലോമ സലോമ സലോമ, ഹേ സലോമ സലോമ സലോമ. Walking in the moonlight, I'm thinking of you. Listening to the raindrops, I'm thinking of you. ഇളമാൻ കണ്ണിലൂടെ I'm thinking of you. ഇളനീർ കനവിലൂടെ I'm thinking of you. You know, this feels so good. I know. നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് പറയാൻ വൈകിപ്പോയത്? മേ ബി ഇപ്പൊ സെറ്റാവാനായിരിക്കും നമ്മുടെ വിധി. യാ മേ ബി. പിന്നെ ലൂയിസ്, നീയും അർജുൻ സാറും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം? അത് എന്റെ കസിൻ സിസ്റ്ററിന്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് പുള്ളി. ഓ, വെറുതെ അല്ലേ അളിയ അളിയാന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ? നിന്നോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ? പറയ്. നീ എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കോ? Why this kind of question? അച്ചോ, എനിക്ക് സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാടാ. ഞാൻ സ്നേഹം ആഗ്രഹിച്ച സമയത്തൊന്നും ആരും എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്നേഹം അങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കണ്ടേന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല. ഒരുപക്ഷെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാകും. നീ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പോലെ എനിക്ക് നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നും വരില്ല. ബട്ട് നെവർ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് ലവ് യു. ഞാൻ എന്നേക്കാൾ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ സ്നേഹപ്രകടനം ഒരുപക്ഷെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി തന്നായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ ഒരുപാട് നേരം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിന്നായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ ഉമ്മ തന്നിട്ടായിരിക്കാം, അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം കരഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് സ്നേഹം കിട്ടുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ ഒഴിവാക്കരുത്. ഞാൻ മാക്സിമം മറ്റുള്ളവരുടെ പോലെ ആവാൻ ശ്രമിക്കാം. നീയായിരുന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചത്, അല്ലാതെ മറ്റൊരാളായി നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴല്ല. ഒരിക്കലും നീ എനിക്ക് വേണ്ടി മാറാൻ പാടില്ല. നിനക്ക് എങ്ങനെയാണോ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ തോന്നുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹിച്ചാൽ മതി. അതിലും ഞാൻ ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. മാത്രല്ല, എന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് സ്നേഹമുണ്ട്. അത് ഞാൻ നിനക്ക് വാരിക്കോരി തരാം. നീ എപ്പോഴാണോ എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വീർപ്പ് മുട്ടി പോകുന്നത് അന്ന് നീ നിർത്താൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷെ അപ്പോഴും നീ നിർത്താൻ പറഞ്ഞാലും ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് നിർത്താൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ഞാൻ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മതി, എനിക്കത് മാത്രം മതി. ഞാൻ നിന്നോട് നിർത്താൻ പറഞ്ഞാലല്ലേ നിർത്തേണ്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് വേണം ഈ സ്നേഹം എന്റെ മരണം വരെ. അമ്മയുടെ സുന്ദരി ഇങ്ങോട്ട് വാടി. പാടന്ന്. സാർ, ലെറ്റർ. ലെറ്ററോ? 10 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ലെറ്റർ. ശരി, താങ്ക് യു. ഡോക്ടറെ, ഒരു ലെറ്റർ. ദിസ് ഡിസ്കസ്റ്റിംഗ് ഫെല്ലോ. എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ മാസമായിട്ട് വരുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന ഡോക്ടർ എന്ന് പറയാൻ നിനക്ക് ഇറങ്ങി പോടാ. ഞാൻ ഇറങ്ങി പോട്ടെ? എന്തേലും പറയുമ്പോ നീ ഇറങ്ങി പോവാൻ നിൽക്കുന്നത്? അവിടെ ഇരുന്നേ ചായ കുടിക്ക്. ചായപ്പൊടിന്റെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ ഡോക്ടറെ നല്ലത്? എന്തായാലും നിനക്ക് ഞാൻ വെള്ളം തരാണ്ട് കിടത്തണമൊന്നുമില്ലല്ല, അത് കുടിച്ചിരിക്കുക അവിടെ. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെറ്റർ? എനിക്ക് ലെറ്ററോ? കണ്ടടാ, എന്നെ മറക്കാത്ത കുറെ പേരുണ്ട്. കുറെ പേരല്ല, ഒരാളല്ലേ. എനിക്ക് ഒരാൾ തന്നെ ഒരുപാട് പേരാ. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ഇത് ഞാനാണ് മാർട്ടിൻ.
ഈ കത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെത്തുമ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ജീവനോട് ഉണ്ടായേക്കാം. ഒരുപക്ഷെ ഈ കത്ത് എൻ്റെ അവസാന സാക്ഷ്യമായിരിക്കാം. ഈ കത്ത് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലല്ല, ഭയന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഞാൻ പങ്കാളിയായിരുന്ന ഒരു ഗവേഷണത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യം അവരെന്നെ വിശ്വസിപ്പിച്ചത് ഇത് മനുഷ്യരെ സഹായിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണെന്നാണ്. ഗുരുതരമായ മാനസികാഘാതങ്ങൾ, ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടൽ, വ്യക്തിത്വ വൈകല്യങ്ങൾ എന്നിവ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിയായത്. പക്ഷേ എല്ലാം തെറ്റായിരുന്നു, വളരെ ഭയാനകമായ തെറ്റായിരുന്നു. ഞാൻ വിശ്വസിച്ച ഡോക്ടർ ജോൺ, ഡോക്ടർ അസ്ലം, അവർക്ക് ചികിത്സയിലോ ശാസ്ത്രത്തിലോ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുടെ ലക്ഷ്യം മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിനെയും ബോധത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. അവർ സൃഷ്ടിച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യ തെറ്റായ കൈകളിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം മാത്രമല്ല, സമൂഹങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും വരെ അപകടത്തിലാകാം. അവർ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് ആദ്യം 2 യുവാക്കളിലായിരുന്നു. ആ ഇരയായവരാണ് രാജ്യം മുഴുവൻ ആരാധിക്കുന്ന 2 സിനിമാ താരങ്ങൾ, ആദിത്യൻ വർമ്മ, ലൂസിഫർ ജോസഫ്. അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പോലും അറിയില്ല. അവർ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല. എന്നാൽ അവർ ഇപ്പോൾ അപകടത്തിലാണ്. ഞാൻ കണ്ട വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ഇത് തുടക്കം മാത്രമാണ്. ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ പൂർണ്ണമായി വിജയിച്ചാൽ ആരും സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥരായി തുടരില്ല. അധികാരമുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സുകളിലേക്കും ജീവിതങ്ങളിലേക്കും കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ലോകമാണ് അവർ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഞാനത് തടയാൻ ശ്രമിച്ചു, അവരോട് വാദിച്ചു, എതിർത്തു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവർ എന്നെ സംശയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്റെ ഓരോ നീക്കവും നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കത്ത്. നിങ്ങളെക്കാൾ വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് ആരുമില്ല. ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളാണ്, ഡോക്ടർ ആൽഫ്രഡ്. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ദയവായി സത്യം കണ്ടെത്തുക. ആ 2 പയ്യന്മാരെ രക്ഷിക്കുക. അവർ കുറ്റവാളികളല്ല, അവർ പരീക്ഷണ എലികളല്ല, അവർ ജീവിക്കാൻ അർഹരായ മനുഷ്യരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ജനങ്ങളുടെ മേൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് തടയുക. കാരണം ഇതൊരു ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തം മാത്രമല്ല, ഇത് തെറ്റായ കൈകളിൽ എത്തിയാൽ മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അവസാനമാകും. ഞാൻ ജീവനോടെ വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവരെ രക്ഷിക്കണം. കൂടാതെ ഇതിനെല്ലാം നിർത്തുകയും വേണം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസും ആ കത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്. അവരുടെ ആത്മാക്കളെ പഴയതുപോലെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള യന്ത്രം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ളതും ആ കത്തിന് പുറകിൽ തന്നെയുണ്ട്. നിങ്ങൾ അവരെ രക്ഷിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ ഈ കത്ത് നിർത്തുകയാണ്. തെളിവായി ഈ കത്ത് സൂക്ഷിക്കുക. ദയവായി വൈകരുത്, സമയം വളരെ കുറവാണ്. ഡോക്ടറെ, ഇത് ഭയങ്കര സീനാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിത് ചെയ്യണോ? ഇതെവിടെ വിട്ടാലോ? അങ്ങനെ വിട്ടുകളയാൻ നിന്ന നാളെ നിന്റെയും എന്റെയും ഒക്കെ ശരീരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറും. അയ്യോ, ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? അവരാദ്യം തന്നെ പരീക്ഷിച്ചത് ആരാണോ അവരെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ യന്ത്രം ഉണ്ടാക്കണ്ടേ? പൈസ നീ തരോ? ഈ 2 നടന്മാരിൽ പൂത്ത പൈസ ഉണ്ടാവും. ഇവന്മാരെ എടുത്തു പോയിട്ട് കാര്യം പറയാം. അവര് പൈസ തരും, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. സിമ്പിൾ. ഡോക്ടർ പൊളിയാണ് ഇട്ടാ. നീ ഇതാ പറയണുള്ളൂ. ഞാൻ പണ്ടേ പൊളിയാണ് ഇട്ടാ. ഞാനൊരു പ്രൊഫസറിന്റെ തല്ലിന്റെ പേരിലാണ് എന്നെ അവിടുന്ന് പുറത്താക്കിയത്. ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാവേണ്ട ഞാനായിരുന്നു. ഡോക്ടർ എന്തിനാ ഇയാളെ തല്ലിയത്? അയാൾ എന്റെ ചായ എടുത്തു കുടിച്ചതിന്. എനിക്ക് ഓവർ ടെമ്പർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും ഞാൻ അവിടെ നിന്നാൽ പലതും നശിപ്പിക്കുമെന്നും ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെന്നോട് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. വാട്ട് എ ബാഡ് ഗൈസ് ദേ ആർ. ഭാഗ്യം, ശാസ്ത്രലോകം രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്ത്? ഒന്നുമില്ല. എന്നാ പോയി ആ നടന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കടാ. ഞാനെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്? അവർക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിലോ മെസ്സേജ് ഇടൂ, എന്നിട്ട് കാര്യം പറയൂ. അവരത് കാണുമ്പോ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളും. അതെങ്ങനെ? അവര് സത്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നത് നമുക്ക് മാത്രമാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇതിന് പിന്നിൽ നമ്മളാന്ന് കരുതി അവരെന്തായാലും നമ്മളെടുത്തിട്ട് വരും. പോലീസിനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ? എടാ, നീ അവർക്ക് മെസ്സേജ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മളാണ് കുറ്റക്കാരനെന്ന രീതിയിൽ പറയില്ലട്ടാ. വേറെ ആൾക്കാരാണെന്നും നമുക്ക് ഈ കാര്യം അറിയാമെന്നും പറഞ്ഞാ മതി. അപ്പൊ പോലീസ് വരില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ. എന്നാ ചെല്ലി. പോവേണ്. ലൂസിഫർ, ഈ മെസ്സേജ് ഒന്ന് നോക്കിയേ. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ പോണം. വാ. ലൂസ്, ഇത് തന്നെയാണോ ലൊക്കേഷൻ? ലൊക്കേഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. കണ്ടിട്ട് ഇതാവാനാണ് സാധ്യത. എന്നാ ബെല്ലടിക്കല്ലേ? യാ. അയ്യോ, സിനിമാ നടന്മാരെ നേരിട്ട് കാണുന്ന വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ സാധിച്ചു. യു ആർ റൈഡർ ടോക്സിക്. ഞാനാണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ഡീപ്പ് വെച്ചിരുന്നു. ഷിറ്റ്, ഡീപ്പ് മാറ്റാൻ മറന്നു. അല്ലേലും കള്ളത്തരം ഒപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഈ പൊട്ടന് ഒരു ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ഡോക്ടറെ, വേണ്ട, നിങ്ങൾ അകത്തോട്ട് വരൂ. വരാം. ഏയ് നിക്ക്. ഡോണ്ട് ട്രസ്റ്റ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ്.
ആൻഡ് നമ്മൾ മാത്രം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയാൽ ഇവരതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. സോ വി നീഡ് ബോഡി ഗാർഡ്സ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് വരാനായിട്ട് ഇവനോട് പറയിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണെന്നറിയോ? നിങ്ങളെ മാത്രം കിട്ടാൻ വേണ്ടി. ബോഡി ഗാർഡിനെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി പറയില്ലേ? അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളിപ്പോൾ അകത്തോട്ട് വരൂ. നിങ്ങളുടെ സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എന്തേ പറയുന്നത്? സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? നിങ്ങൾ ആരാ, എന്താ? അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഒന്ന് പറ. നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറിനെ അറിയില്ല? ഡോക്ടർ ആൽഫ്രഡ് 10 തലയാ തനി രാവണൻ. സോറി, ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. സിനിമ നടന്മാർക്കൊന്നും എന്നെ അങ്ങനെ അറിയാൻ വഴിയില്ല. ഞാനൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അല്ലേ. സോ ഗെറ്റ് ഇൻസൈഡ്. ഡോക്ടർ, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ഒന്ന് വേഗം ഒന്ന് പറയോ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത് എന്താണെന്ന്? പറയാം. ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇത് ചെയ്തതിലൂടെ അവരെന്ത് നേടാനാണ്? ലുക്ക് ലൂസിഫർ, ഞാനിപ്പോൾ തൻ്റെ സോളോ ആയിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഞാൻ അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു ഡോക്ടറായിട്ടല്ലേ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ താനോ ഫേമസ്. സോ എൻ്റെ സോൾ തൻ്റെ ദേഹത്തുണ്ടെങ്കിൽ തൻ്റെ പേരും പ്രശസ്തി ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കും. തൻ്റെ പാർട്ട്ണറായിട്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. വേണമെങ്കിൽ തൻ്റെ പൈസ തട്ടിയെടുക്കാം. അതും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെക്കുറിച്ച് മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തൻ്റെ ഫ്രെയിം ഇല്ലാതാക്കാം. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ താൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എൻ്റെ ഫ്രെയിം ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരനായതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളാരും എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ താൻ ആരാവും? ശശി അഥവാ സോമൻ. അതന്നെ. ഇനിയിപ്പോൾ അവർക്കൊരു പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് പോലെ നിന്ന് അവർക്ക് പലതും ആജ്ഞാപിക്കാലോ. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, യുദ്ധം വേണം എന്നൊക്കെ. ഓ മൈ ഗോഡ്, ദിസ് ഈസ് ബാഡ്. യെസ്, ദിസ് ഈസ് റിയലി ബാഡ്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊന്നേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഈ യന്ത്രം ചെയ്യുന്ന ആ സയന്റിസ്റ്റുകളെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർ യന്ത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിർത്തുക. പോലീസിനെ അവർക്ക് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക. മാത്രമല്ല, നിങ്ങളെ പഴയ പോലാക്കുന്ന കാര്യം, അതിനെനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ അതായത് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് അവർ ഒരുപാട് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത്, ഒരു 10 വർഷം. ബട്ട് ഇതിനില്ലാതാക്കാനായിട്ട് അവർ കണ്ടുപിടിച്ച യന്ത്രം വെറും 1 വർഷം കൊണ്ടാണ്. മേ ബി ഈ യന്ത്രം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കാന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പക്ഷേ ഈ യന്ത്രം സോൾസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കൊല്ലാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അഥവാ 2 പേരും മരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര കാലം ജീവിച്ച ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലാതാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതും അല്ലെങ്കിൽ കോമ സ്റ്റേജിൽ കിടക്കാൻ വരെ ചാൻസും ഉണ്ട്. നീണ്ട 10 വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട സാധനത്തെ 1 വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇങ്ങനെയിരിക്കും. അപ്പോ ഞങ്ങളിനി പഴയതുപോലെ ആവില്ല. ആവാം, ആവാതെ ഇരിക്കാം. പക്ഷേ എന്ത് വന്നാലും ഫേസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കണം. എനിക്കിതിന് പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് ഞങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരും കിട്ടിയില്ലേ? ഷിറ്റ്, ഹൗമരെ ഞാൻ കൊന്നുകളയും. ഓ ലൂസിഫർ, യു ഗൈസ് ആർ ഫേമസ്, സോ ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ ഫോർ ദം. ബട്ട് ഡോക്ടർ, അവരെന്തിനാ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്? ലൈക്ക് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാമല്ലോ. റീസൺ, ഇതവരുടെ ഫസ്റ്റ് പരീക്ഷണമാണ്. ചിലപ്പോൾ പാളിപ്പോവാം, പാളാതെ ഇരിക്കാം. അഥവാ പാളിപ്പോയാൽ അവരുടെ ജീവിതം മോഞ്ചി പോവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കാം അവർ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രീക്കിംഗ് സക്സസ്. ഇപ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അവരുടെ ആ യന്ത്രം വെച്ച് ഇനി ആരെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന്. ഒരുപക്ഷെ ഇതിനോടകം ആരെങ്കിലുടെയൊക്കെ DNA അവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരിക്കും. എങ്കിൽ അവന്മാരുടെ അന്ത്യമാണ്. ഞാൻ തന്നെ അവന്മാരെ കൊല്ലും. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹൈ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ്. നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് അവരെ പോയി നേരിട്ട് ഇടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? വളഞ്ഞ വഴി ചിന്തിക്കണം. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. ജോൺ, ലൂസിഫർ ഒരു ലൈവ് പോയിരുന്നു, അതൊന്ന് നീ നോക്കിയേ. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഹായ് ഗൈസ്, ഞാനൊരു കാര്യം പറയാനാ വന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ ശരീരത്തിന് എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിച്ചു. ലൈക്ക് എൻ്റെ സോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ആയി. അത് ആരായിട്ടാണെന്നറിയോ? ആദിത്യനായിട്ട്. ഐ വാസ് ഷോക്ക്ഡ്. ഞാനെങ്ങനെ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ? ഐ കാൻ ബിലീവ് ദിസ്. അഭിനയിക്കുമ്പോഴോ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ മാനറിസം വരിക, അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നം. ആൻഡ് ഫൈനലി നൗ ഐ ആം ബാക്ക്. അതെങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ? ഡോക്ടർ ആൽഫ്രഡ് വഴി. പുള്ളി ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ആള് കണ്ടുപിടിച്ച എൻടാഗിൾ സോൾസ് എന്ന മെഷീൻ വെച്ച് ഞങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പഴയതുപോലെയാണ്. നോ ഡിഫറൻസ്. വി ആർ ഓക്കെ നൗ. വാട്ട് ദ ഹെൽ? ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ് പോസിബിൾ? ഐ ഡോണ്ട് നോ. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആൽഫ്രഡിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതൊന്നും ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ലുക്ക്, നമ്മൾ ചെയ്ത മെഷീനിൽ അവരുടെ സോൾസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനോ ഒരു വാർണിംഗോ പോലും വന്നിട്ടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഡോക്ടർ ആൽഫ്രഡ്. ആളെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഷിറ്റ്, ഇപ്പോൾ അവനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് ആദിത്യനെ ലൂസിഫറിനെ അറിയുന്നതല്ലേ, അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിക്കണം. ഓ, ദാറ്റ്സ് നൈസ്. ആൻഡ് ദെൻ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഹേ ലൂസിഫർ, ഹേ ആദിത്യ.
ഓ ജോൺ സാർ, വൈ യു ഗൈസ് ഹിയർ? ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ ലൈവ് കണ്ടിട്ട് വന്നതാണ്, സോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിന്നൊക്കെ. റിമെമ്പർ, നിങ്ങളുടെ ലൈവ് കണ്ട് സോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ആയ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ആദ്യം വരുന്നത് ആരാണോ അവരാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണക്കാരായത്. ലൂസിഫർ, ആദിത്യൻ. ആ യെസ് സാർ, പറയൂ. അല്ല, നിങ്ങളെ സോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ആയെന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ യെസ് സാർ, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. ഓ, ഹു ഈസ് ദാറ്റ് സയന്റിസ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ്? ഓ, അത് ഡോക്ടർ ആൽഫ്രഡ്. ഓ, പുള്ളിയെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരോ? അടുത്ത മൂവിയിൽ വല്ല മെഷീൻ വേണമെങ്കിൽ പുള്ളിയെ കൊണ്ട് തീം ചോദിക്കാൻ. ഓ, അപ്പൊ ഇവന്മാരായിരുന്നു അന്ന് ഷൂട്ടിങ്ങിന് വന്ന് നമ്മുടെ സോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ആക്കിയത്, തെണ്ടികള്. ഓ, പുള്ളിയുടെ ലൊക്കേഷൻ ഞങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി കണ്ടാൽ മതി. പുള്ളിക്ക് നമ്പർ ഒന്നുമില്ല. ഓ അങ്ങനെയോ, എന്നാ ലൊക്കേഷൻ താ, ഞങ്ങളന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഹാ, ബൈ സാർ. പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടോളൂ. അതെന്തിനാടാ? എടാ, സിനിമ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത്ര നേരമായിട്ട് ഒരു ഫൈറ്റ് സീൻ ഉണ്ടായില്ലടാ. ഒന്ന് ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന്. അത് ലൂസിഫർ പറയുന്ന ഡയലോഗ് അല്ലേ, നീ എന്തിനു പറയണു? ഹേ മാൻ, വി ആർ 2 bodies with 1 soul, so it's okay. എന്നാ പിന്നെ പോവല്ലേ ഹണ്ണി? യെസ് ഡാർലിംഗ്. എടാ, സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഈ റെസ്ലിംഗ് ഒക്കെ നടക്കണോടത്താണോ താമസിക്കുക? അസ്ലം, ബി സീരിയസ്. അല്ല നോക്ക്, ഈ ലൊക്കേഷൻ പറയുന്നത് റെസ്ലിംഗ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. എന്താ അവിടെ തന്നെ നിന്നേ? ബാബാ കേറി വാ. യു ഐ എം ഡോക്ടർ ആൽഫ്രഡ്. ഓ ഡോക്ടർ, ഞങ്ങളെ തന്നെ കാണാൻ വരികയായിരുന്നു. പറഞ്ഞോളൂ. താൻ എന്ത് മെഷീൻ വെച്ചിട്ടാ അവരെ പഴയ പോലെ ആക്കിയത്? ഓ, ആ മെഷീൻ. വാ, അകത്തോട്ട് വാ, അവിടെ ഉണ്ട് ആ മെഷീൻ. ഓ റിയലി? ദെൻ ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ അസ്ലം. യാ ജോൺ. ഓ ഷിറ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ ട്രാപ്പ്. ഓ മൈ ഗുഡ്നസ്. കുറെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രം ബുദ്ധി ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതേപോലെ സാധാരണക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നതൊക്കെ ചിന്തിക്കാനുള്ള ബോധവും വേണം. അത് നിങ്ങൾക്കില്ല. എന്നാ പിന്നെ എങ്ങനെയാ, തുടങ്ങിയാലോ? പ്ലീസ് വേണ്ട, ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളെ ചെയ്യാലോ. കുറച്ചേരം കഴിഞ്ഞ പോലീസ് എത്തും. അപ്പൊ ഇതിന് നിങ്ങളെ ചുരുട്ടി കൂട്ടി എനിക്കൊന്ന് ശരിയാക്കണം. അപ്പോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. എന്തായി? പോലീസ് വന്നു, അവര് സ്ഥലം റെയ്ഡ് ചെയ്തു, എല്ലാ സാധനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു, എല്ലാം നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഡോക്ടർ, നൗ ഹൗ അബൌട്ട് us? യാ, ഗിവ് മീ 1 month. അതിനുള്ളിൽ ഞാനിത് ശരിയാക്കി തരാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ആവൂലല്ലോ? ആവില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കാം. ആൻഡ് ലൂസിഫർ ആദിത്യൻ, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഇനഫ് മണി. നിങ്ങൾ പൈസ തന്നാലേ എനിക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഹൗ മച്ച് യു വാണ്ട്? ഐ വിൽ ഗീവ് യു. 50 ലക്ഷം വേണ്ടി വരും. ഓ ഓക്കെ ദെൻ. വേണ്ട, നീ കൊടുക്കണ്ട, ഞാൻ കൊടുത്തോളാം. അയ്യോ അത് വേണ്ട, ഞാൻ കൊടുത്തോളാം. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഫൺ ഫൺ. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തന്നാൽ മതി, എനിക്ക് സാധനം ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ. മാർട്ടിൻ, ഇത് ആ പയ്യന്മാരുടെ ലൈഫ് ഇല്ലാതാക്കോ? ആൽഫ്രഡ്, അവരുടെ പോലെ നിന്റെ സോളും ചേഞ്ച് ആയോ? എന്റെയോ? യെസ്. അല്ലാതെ പിന്നെ ഞാനായിരുന്നു ആൽഫ്രഡ് ഇങ്ങനൊന്നും സംസാരിക്കാറില്ല. പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. എടോ, അതൊക്കെ പണ്ടല്ലേ, ഇപ്പൊ ആ കോൺഫിഡൻസേ ഇല്ല. ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് ലൈ ആൽഫ്രഡ്. തന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും, തന്നെ കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റൂ. ഈവൻ എനിക്ക് സാധിക്കാത്തത് താൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താൻ പുറത്താകപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലോകം തന്നെ അറിയുന്ന ഒരു വലിയ ഗ്രേറ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ താൻ തന്നെ ആവുമായിരുന്നു. സോ താങ്ക്സ് ഫോർ ദ മോട്ടിവേഷൻ. നൗ ഐ എം കോൺഫിഡൻറ്റ്. ബോയ്സ്, യു ടു ആർ റെഡി?
ആർ യു റെഡി ബേബി? ഐ എം റെഡി. തിരിച്ചു വരാതിരിക്കരുത്, എന്നെ മറന്നു പോവരുത്, എന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കരുത്. ഒരിക്കലുമില്ല. പ്രോമിസ് മീ യു ടു ഓൾസോ കം വിത്ത് മീ. ഐ പ്രോമിസ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പ്ലീസ് ഗോ ഓൺ. ദെൻ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. God, my head. Adityan, are you okay? You there? Yes, doctor. Oh, thank God. ലൂസിഫർ, ഡോക്ടർ അവൻ എന്താ എഴുന്നേൽക്കാത്തെ? Oh shit, മാർട്ടിൻ. വാ നോക്കാം. സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ലെവല് ഹൈപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കേ. യാ, ഐ ഓൺ ഇറ്റ്. ഡോക്ടർ, അവന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നിന്നു. നോ വേ. ബേബി പ്ലീസ് വേക്ക് അപ്പ്. നീ പ്രോമിസ് തന്നതല്ലേ, ഡോണ്ട് ലീവ് മീ. അരുൺ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് CPR കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കേ. യെസ് ഡോക്ടർ. You scared me, idiot. എന്താ സംഭവിച്ചേ? അതൊന്നുമില്ല ലൂസിഫർ, ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് താനൊന്നും മരിച്ചിരുന്നു, ഇപ്പൊ ജീവനോടെ വന്നു. What the hell? Oh wait, look at me. Are you okay? I'm fucking okay. What about you? നീ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓക്കെ അല്ലേടാ. ഐ ആം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൾ റൈറ്റ്. Lucifer, will you take Adityan as your husband? I do. Mr. Adityan, will you take Lucifer as your husband? I do. You may kiss now.